چلو پیسے لے لو تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو اور وہ غریب ہو فاقہ کش ہو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. اتنا بڑا گستاخ شاگرد ہے اور اس سے بڑا گستاخ مرزا جہلمی جو اس کا استاد ہے جو اس کو سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے کہ 1 ارب بھی کسی مسلمان کو دو گے وہ گالی نہیں دے گا. اور یہ چھوکرا مرزا کا چیلا گلیوں میں دکانوں میں جا کے عام مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تم پیسے لے لو اور نبی کو گالی دو. مجھے آپ بتائیں استاد اور یہ شاگرد کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے, گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اس کے چیلے جو اس کو مانتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ صابر کریمی لڑکا ہے, اس کا چینل ہے صابر, تو اس نے یہ حرکت کی اور مرزا کے جتنی بھی چیلے ہیں اور اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے, سب نے نیچے اپریشیٹ کیا اس کو, مبارکباد دی کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو مرزا بھی کافر گستاخ, اس کے ماننے والے 66,000 شاگرد کافر ہو گئے. دوستو ایسے لوگوں سے مت محبت کیجیے, ایسوں پر اعتماد مت کیجیے. ظاہری طور پر حلیہ اسلامی مسلمانوں والا داڑھی اور امامہ, سامنے کتابیں اور تعلیم ایسی کافرانہ گستاخانہ. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ تمہاری اولاد سے, تمہارے ماں باپ سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں. جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا ایسے الفاظ نکالے گا, اس طرح کی تعلیم دے گا, یہ اس گستاخ اور کافر کا کام ہوگا جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی, صرف حلیہ اسلامی ہوگا. وہ اپنے آپ کو بھی کافر گستاخ بنا رہا ہوگا اور مسلمانوں کے بچوں کو بھی کافر گستاخ بنا رہا ہوگا. تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. یہ اتنا ذلیل خناس آدمی ہے, اس کو آپ تھوڑا سا کچھ کہیں گے نا تو یہ آپ کو کافر کہے گا, اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اپنے آپ کو کافر کیسے کہتا ہے. جب علماء نے اس کو کہا کہ یہ بڑا گستاخ ہے صحابہ کا, تو اس نے علماء بلکہ تمام مسلمانوں کو یہ کہا کہ جو بھی سنی ہوگا وہ ناسبی ہوگا. ناسبی کون؟ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دے, اہل بیت کا دشمن اسے ناسبی کہتے ہیں. یہ کہتا ہے ہر سنی ناسبی ہوگا. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا, آج اور لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا بڑا ظالم. اہل سنت مولا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس ظالم کو جب کہو کہ تم گستاخی نہ کرو تو یہ آپ کو کافر کہے گا اور آپ کو یہ کہے گا کہ تم ناسبی ہو. یہ اہل سنت کو ناسبی کہتا ہے, اور خود اس کی ویڈیو میں کیا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں. میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا, آج اور لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو. یعنی سنی شیعہ. دیکھیں پہلے اس نے یہ کہا یہ میرا گولڈن کوٹ ہے, اب دیکھیں ذرا اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرتا ہے. رافضی اور شیعہ سنیوں کو ناسبی مانتے ہیں. اچھا. اور کل حزب بما لدیہم فرحون. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں جگہ غلو موجود ہے. کیٹاگوریکلی نہ تو سنی ناسبی ہے اور نہ کیٹاگوریکلی شیعہ رافضی ہے. لعنت ہو تیرے اوپر. آپ نے دیکھا اپنی ویڈیوز میں کیا کہتا ہے, اور ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ جناب علی جب ان کو غصہ آتا ہے شیعوں کو تو یہ سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں, جب سنیوں کو غصہ آتا ہے شیعوں کو رافضی کہتے ہیں. ہماری ویڈیوز آنے کی وجہ سے جناب علی تحمل بڑھا ہے, یہ تحمل بڑھا ہے. کہتا میرا گولڈن کوڈ یہ ہے کہ ہر سنی ناسبی ہوگا, یہ اس کا تحمل ہے. بدترین انسان ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مخلوق میں بدترین مخلوق کون ہے؟ خوارج ہیں. اور خوارج کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں, مسلمانوں پر وہ آیات فٹ کرتے جو کفار سے متعلق ہیں. یہ وہ ذلیل آدمی ہے جو قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے. ایک تو آپ نے اس کا گولڈن کوٹ آپ نے دیکھ لیا, ایک اور اس کا گولڈن کوٹ ہے جناب علی ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر وہ ہمیں مسلمان کہیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں.
बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफ़ीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। हम तो काफिर इसलिए कहते हैं कि ये कुरान के इनकारी हैं, नबी इस्लाम की ख़त्म नबूवत के इनकारी हैं, लेकिन ये जलील आदमी इनको कहता है कि मैं इसलिए इनको काफिर कहता हूँ कि ये हमें काफिर कहते हैं, अगर ये हमें काफिर कहना छोड़ दी तो हम इन्हें मुसलमान कहेंगे। मिर्ज़ा मसरूर आज जो कादियानियों का कायद है वो कहता है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है मैं उसे मुसलमान समझता हूँ। जमात अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा गो को मुसलमान समझती हैं। किसी मुसलमान शख्स के लिए, किसी शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है। मिर्ज़ा के गोल्डन कोट की धज्जियाँ उड़ गईं। मिर्ज़ा मसरूर तो इसको मुसलमान कह रहा है, अब ये भी इसको मुसलमान कहेगा क्योंकि उसूल तो इसका यही है। और जो कादियानी को मुसलमान कहे वो भी काफिर होगा क्योंकि वो पक्के काफिर हैं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, और ये कादियानी को सपोर्ट करता है। अब उनका स्टेटस आज के जो बाई बर्थ कादियानी है, क्या वो मुर्तद हैं या काफिरों की औलाद है? वो तो फिर काफिरों की औलाद है। मैं आपको स्टेप बाय लेके आ रहा हूं। लिहाजा आज के कादियानी क्या हुए? काफिर। ये तो डिक्लेयर हुआ, मुर्तद वाली कैटेगरी से तो बाहर निकला है। अब काफिर है तो कौन से काफिर हैं? क्या वो अहले किताब काफिर हैं या बुत परस्त काफिर हैं? बुत परस्त तो नहीं है। अच्छा, अब अहले किताब पे आ जाएं। अहले किताब जो आपके नबी को झूठा मानते हैं, नाऊज़ बिल्लाह, और जो उनकी किताबें जो तौरात और इंजील है उनको टेम्पर्ड फॉर्म में मानते हैं, उनका स्टेटस ये है, उनकी औरतों के साथ निकाह, उनका ज़बिया भी हलाल है। अब ज़रा कादियानियों की तरफ आ जाएं। कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे मबनी झूठी नबूवत क्लेम कर ली है। ये एक चीज़ उनको यहूद व नसारा से बेहतर कर देती है। कादियानी कुरान को मानते हैं। अब रहा अमल करने की बात, तो वो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया माशाल्लाह जिस तरह का अमल उसके ऊपर कर रहे हैं वो भी आपको पता है। ठीक है, निटी ग्रिटीज में जाएं तो उनमें भी कहीं कहीं खराबी मौजूद है, जबकि यहूद व नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीज़ें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीज़ें उन्हें यहूद व नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? कहता जनाब अली अहले किताब देखें, अहले किताब तुम्हारे नबी को नहीं मानते, तुम्हारी किताब को नहीं मानते, उसके बावजूद उनका जो है वो ज़बिया हलाल है, उनकी औरतों से निकाह जायज़ है, ये तो उससे बेहतर है। मतलब कादियानियों का भी ज़बिया हलाल है और उनकी औरतों से भी निकाह किया जा सकता है, बल्कि मिर्ज़ा अपनी औलाद कादियानियों को देना चाहता है। शायद इस वजह से ये बयानात दे रहा है कि जनाब अली ये तो बेहतर है अहले किताब से। इससे बड़ा खन्नास आपने देखा होगा? नहीं देखा होगा। ये वो खन्नास है जो अपने मानने वालों को काफिर गुस्ताख बनाता है और खुद अपनी वीडियो से काफिर होता है। जो लोग वर्डिंग देते हैं ना किसी के बारे में कि इस पे अल्लाह का अज़ाब आ गया, ये कलमात कुफ्र है किसी शख्स के बारे में बोलना, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्मुल गैब के साथ। आज की डेट में चूंकि पैगंबर वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई भी आने वाली तकलीफ जो है उसे आप कतअन अज़ाब इलाही नहीं कह सकते, क्योंकि ये खालिसतन इल्मुल गैब से ताल्लुक रखने वाली चीज है जो कि सिर्फ पैगंबर के साथ खास है। औलाद में मंगोला दिया, हाँ, तो सूफी भी मंगोला ने वड्डे, अल्लाह की तरफ से अजाब बन के नाजिल हुए मंगोल के, और बाकी अजाब इलाही मुसलमानों के ऊपर नाजिल हुए। जो लोग वर्डिंग देते हैं ना किसी के बारे में कि इस पे अल्लाह का अज़ाब आ गया, ये कलमात कुफ्र है किसी शख्स के बारे में बोलना। देखा आपने, अपने उसूल से काफिर हुआ है कि मैं मंगोल हूं और मंगोल अजाब बन के आए। अपना फतवा था कि हम किसी को नहीं कह सकते कि इस पर अजाब आया है, जो किसी को कहे कि इस पर अजाब आए कुफ्र है।
اور یہ خود کفر یہ کرنے لگ گیا، یہ اپنے اصول کے مطابق کافر ہے، اس کافر سے بچیے جو اپنے اصول سے کافر ہے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ حلیہ اس کا مسلمانوں والا ہے، سامنے کتابیں باتیں بخاری کی، لیکن اندر کیا ہے، خود اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے۔ ایسے کافروں سے اپنے ایمان بچائیے اور آخرت کی فکر کیجیے۔